இன்றைய மாலை நேரத்தில் we have just offered the Nama Sankirtan at the holy feet of Bhagwan. Now at this point, we shall start our prayer with another story, a true story of his glory, his Nama's glory. A devotee by name Kavita from Virudhunagar has been visiting for some time the Bhajanashram of Shivakasi to worship the beautiful Murti there. Once in 2015, on her visit, she offered a brand new hand fan for the Murti of Bhajanashram. Shri Kumaravir, who is running the temple, happily took it for Bhagwan and gave an old fan used for Bhagwan's Murti as prasad to her. Kavita was very happy. Back in Virudhunagar, one day she was sitting outside her house. She saw a crow sitting on top of an electric post just outside the house. Suddenly, the crow screamed alarmingly and fell down on the road with a thud, with a loud thud. She understood it must have had an electric shock. She ran out and saw a lot of blood near the head of the crow. It was slowly dying. She remembered hearing somewhere, if Nama is being chanted in the ears of any dying soul, it would help them in their further journey after death. They would reach a higher state. So now, remembering it, with a heart filled with pity and compassion, she sat by the side of the crow right on the road and began to chant Yogi Ram Sarat Kumar Nama loudly. Not only that, she called her son and daughter also to join in the name. In the meantime, people began to stop by and asked her, "Hey, what is all this? What is happening? Have you gone mad?" They would laugh and leave. But our Kavita did not care in the least. In the meantime, ants began to gather around the crow because of the blood. Sensing the blood, 2 dogs tried to come near and hovering around. Above all, many crows started gathering up on the nearby buildings. With their cries, loud cries, together, they were creating a deafening noise. They were trying to come near to peck on her, but the Nama gave her the strength to continue against all odds. She asked her son to get some ant powder to keep the ants away, asked her daughter to bring some water to put in the mouth of the crow. Now more people dropped by to mock. Suddenly she remembered the prasad hand fan, had it brought and started fanning the crow. All she wanted was for the crow to leave the body peacefully for a higher, further journey. But alas, what happened was something else. The crow started to stir, try. To her utter delight and surprise, it staggered its way up, flew to the nearest wall and sat. Now the other crows began to shout more as though to cheer up their friend's attempt. With great vigor and wonder, Kavita and her son and daughter began to chant more loudly now. Within minutes, the blessed crow simply flew away energetically, like a normal one, and joined the other crows. The trio was beside themselves with joy. By then, a small crowd had collected on the road to watch the show of great wonder. Indeed, the blessed crow was truly graced by Bhagwan's Nama.
thanks to the Good Samaritans, the large-hearted, devoted family of Kavita. Our humble pranams of admiration to Srimati Kavita and family. We have all chanted such glorious name and offered it at Bhagavan's lotus feet. Now you know, for all those people in different stages of suffering, afflicted with the disease, how this Nama can work wonders. So let us all pray with vigor like Kavita. Beloved Bhagavan, please bless the medical researchers to find very soon a very potent vaccine that would kill this coronavirus instantly and free the entire humanity from its terrible clutches. Please bring normalcy soon in all aspects of life everywhere. Please protect us from the downfall of economy. We are very grateful to all those inspiring people who work selflessly, round the clock, unmindful of the risk involved, sacrificing the comfort of their family life, proper food and sleep, just to save other lives. We seek your special blessing for their protection, health, strength and long life. Above all, immediate relief for all from the present crisis. Jai Yogiram Saratkumar. இந்த மாலை நேரத்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்து இன்றைய பிரார்த்தனையை மற்றொரு கதையுடன் தொடங்குவோம். இந்த கதையும் பகவானுடைய மகிமை, நாமத்தின் பெருமை. விருதுநகரிலிருந்து பகவானின் பக்தியான திருமதி கவிதா பகவானின் மூர்த்தி தரிசனத்திற்காக சிவகாசியில் உள்ள பஜனாசிரமத்திற்கு வருவதுண்டு. அப்படி ஒரு முறை வரும்பொழுது, அதாவது 2015 அவர் வந்த பொழுது பகவானுக்கு விசிறி ஒன்று புதிதாக வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தார். ஸ்ரீ குமாரவேல் அந்த பஜனாசிரமத்தை மிகச் சிறந்த முறையில் நடத்தி வருகிறார். அவருக்கு இந்த புது விசிறியை கண்டது மிக மகிழ்ச்சி. உடனே அதை எடுத்துக்கொண்டு பகவானின் பிரசாதமாக மூர்த்திக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட விசிறி ஒன்றை கவிதா அவர்களுக்கு அளித்தார். மிக மகிழ்ச்சியோடு அதை பெற்றுக்கொண்டு கவிதா ஊர் திரும்பினார். ஒரு நாள் அவர் தம் வீட்டு வாசலில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அவர் வீட்டு அருகில் உள்ள மின் கம்பத்தில் அமர்ந்திருந்த ஒரு காகத்தை பார்த்தார். திடும் என்று மின் சக்தியின் தாக்குதலால் அந்த காக்கா அலறிக்கொண்டே பலத்த சத்தத்துடன் தன் வீட்டின் முன் விழுந்ததை பார்த்து அதிர்ந்து விட்டார். உடனே ஓடி சென்று பார்த்தார். அந்த காக்காவிற்கு எந்த அசைவும் இல்லை, அப்படியே கிடந்தது. மேலே தலையில் பலத்த காயம் போல் இருக்கிறது, இரத்த காயங்களுடன் காணப்பட்டது. அதை சுற்றிலும் ரத்தம். அதை பார்த்து அவருக்கு உடனே ஒன்று தோன்றியது. எந்த ஒரு ஜீவனும் கடைசி மூச்சு விடும் சமயத்தில் அதன் காதில் பகவானின் நாமத்தை சொன்னால் அந்த ஜீவன் கண்டிப்பாக நல்ல கதி அடையும் என்றது. அதனால் அவர் அந்த இறக்கும் தருவாயில் இருந்த காக்காவின் அருகில் அமர்ந்து யோகிராம் சரத்குமார், யோகிராம் சரத்குமார் என்ற தாரக மந்திரத்தை உறக்க சொல்லலானார். தான் மட்டும் சொல்லாமல் தன் மகளையும் மகனையும் வெளியே வரச் சொல்லி தன்னுடன் சேர்ந்து நாமம் சொல்ல சொன்னார். இத்தனையும் வீதியில் நடந்து கொண்டிருந்தது. இதற்குள் மற்ற காக்கைகள் கூடி பலத்த கூக்குரல் எழுப்பின. அங்கும் இங்கும் மேலே பல இடங்களில் அலைந்து அலைந்து கத்திக்கொண்டே இருந்தன. கவிதா அமர்ந்த இடத்துக்கு அருகாமையிலேயே 2 தெரு நாய்கள் வந்து அடிபட்டு கிடந்த காக்கையின் கவ்வ முயன்றன. அங்கே ரத்தத்தின் வாசனை இருந்தது அல்லவா? கவிதா ஒரு பிரம்பால் அவைகளை விரட்டி கொண்டிருந்தார். ஆனால் நாமம் சொல்வதை மூவரும் நிறுத்தவே இல்லை. இதை பார்த்து பலர் அங்கு கூடிவிட்டனர். சிலர் எள்ளி நகையாடினர். கவிதா அதை கண்டுகொள்ளவில்லை.
இன்னும் சிலர், உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா, நட்ட நடுரோடு ஏதோ ஒரு நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், ஒரு காக்கா தானே, தூக்கி போட வேண்டியதுதானே என்று சொல்லிவிட்டு போனவரும் உண்டு. திடும் என்று எங்கிருந்தோ எறும்பு படையெடுத்து வந்தது. அது அந்த ரத்தம் சூழ்ந்த காக்கையின் சுற்றி ஓட ஆரம்பித்தன. உடனே கவிதா அவள் மகனை கூட்டு எறும்பு பொடி எடுத்து வர சொல்லி அதை தூவிக்கொண்டாள். மகளை சற்று தண்ணீர் எடுத்து வர சொல்லி காக்கையின் வாயில் சிறிது ஊற்றி பார்த்தாள். தனக்கு அளிக்கப்பட்ட பகவானின் பிரசாதமாக கிடைத்த அந்த கை விசிறியை ஞாபகத்துக்கு வரவே அதை எடுத்து வர சொல்லி காக்காவிற்கு விசிறலானார். இத்தனையும் நாமம் சொல்லிக்கொண்டே நடந்ததுதான். மீண்டும் இதை பார்த்து ஏளனம் செய்தவர் பலர். கவிதாவுக்கு அந்த காக்கா உயிர் விடும் பொழுது நிம்மதியாக போக வேண்டும், நல்ல கதி அடைய வேண்டும் என்பதே சிந்தனையாக இருந்தது. ஆனால் நடந்ததோ வியப்பிலும் வியப்பான ஒன்று. அசைவற்று கிடந்த காக்கம் தெய்வாதீனமாக தன் கால்களை சிறிது அசைத்து சிறகுகள் படபடவென அசைய ஆரம்பித்தன. பிறகு இவர்கள் மூவரின் கண் முன்னேயே அந்த காக்கா சற்று தள்ளாடியபடி பறந்து இவர்கள் வீட்டு மாடி சுவற்றில் போய் அமர்ந்தது. நம்ப முடியாமல் கவிதாவும் அவள் குழந்தைகளும் அதை பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர். இதை பார்த்து மற்றவர்களும் அங்கே கூடிவிட்டனர். இப்பொழுது மற்ற காகங்களுக்கு ஒரே உற்சாகம். உறக்க கூச்சலிட்டு இந்த காக்காவை உற்சாகப்படுத்தி விட்டன. இந்த அடிபட்ட காகம் இப்பொழுது திடமென்று எழுந்து மிகுந்த சக்தியோடு சாதாரண காக்கை போல் பறந்து சென்று தன் இனத்தோடு சென்று விட்டது. கீழிருந்து நாமம் சொல்லிவாறு இதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்த மூவருக்கும் பேரானந்தம்தான். இதை வேடிக்கை பார்த்த அனைவருக்கும் ஒரே வியப்பு. பகவான் யோகிராம் சரத்குமார் நாமத்தால் இறந்து போக போகிறது என்று நினைத்த ஒரு உயிர் திரும்பி அந்த காகம் பறந்து செல்லும் அளவுக்கு சக்தி பெற்றது. அந்த காக்கமே ஒரு பெரிய பாக்கியசாலி, பகவானின் அருளை பெற்று ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் என்று புரிகிறது. இடர்பாட்டில் இருந்த காக்கைக்கு உதவிய அந்த கவிதா குடும்பத்திற்கு நாம் என்னதான் செய்ய முடியும்? நம்முடைய நமஸ்காரங்களை, நன்றி கலந்த நமஸ்காரங்களை பணிவோடு கைகூப்பி அந்த குடும்பத்தின் பாதத்தில் சமர்ப்பிப்போம். இதை மனதில் நாம் நிறுத்தி கொண்டு பகவானின் நாமம் சொன்னால் பல நிலைகளில் போராடி கொண்டிருக்கும் எத்தனையோ ஜீவன்கள் உயிர் பெற்று வீடு திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா? இதை மனதில் கொண்டு திரும்ப திரும்ப பகவானுடைய அந்த பெருமை வாய்ந்த நாமத்தை கூறி அனைவருமாக சேர்ந்து சொல்லி சொல்லி பகவானின் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து வேண்டிக் கொள்வோம். பகவான், மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிக மிக விரைவில் கொரோனா கருவியை உடன் கொள்ளக்கூடிய சிறந்த மருந்தொன்றை அதிவிரைவில் கண்டுபிடிப்பதற்கு நீங்கள் அருள் செய்ய வேண்டும். மனித குலத்தை இந்த கொடிய நோயின் பிடியிலிருந்து முழுதும் விடுவித்து மீண்டும் உலகம் சகஜ நிலைக்கு திரும்புவதற்கு தாங்கள் அருள் செய்ய வேண்டும். மேலும் விழுந்து கொண்டிருக்கும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஏற்றப்படுத்தி தர வேண்டும். குடும்ப நினைவை விட்டொழித்து சரியான உணவு உறக்கமின்றி தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து மற்ற உயிர்களை காப்பாற்ற அயராது உழைத்து வரும் மருத்துவத்துறையினர், காவல்துறையினர், துப்புரவு துறையினர், அரசாங்கத்தினர் மற்றும் வங்கித்துறையினர், தன்னார்வல தொண்டர்கள் ஆகிய அனைவரின் மனோதிடத்திற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் தங்களுடைய மேலான பெரும் சக்தி வாய்ந்த ஆசைகளை மீண்டும் மீண்டும் ஆத்மார்த்தமாய் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். ஜெய் யோகிராம் சரத்.